Hello students, in today's video I am going to cover all the periodic properties and periodic trends in variations in groups and periods. How these periodic properties are going to vary in groups and periods. Okay, so let us go for the different periodic properties. Okay, what are periodic properties? The properties which undergo regular variation or regular gradation in particular group or in period. Okay, across a period and down the group, how these properties are going to vary, that you call it as periodic trends, and it will be given as a very important question for IPE. Okay, so as a late cheyakunda, let us go into the periodic properties. And inkoka point nenu em cheppalanukuntunnanante, these periodic properties you have to understand carefully. Okay, if there is any kind of confusion in these periodic properties, so then at that time you are not supposed to attempt this question in IPE also. If you are understanding and if you can able to reproduce that properly, then only you have to choose that question. If choice is there, I suggest you to better leave this question, because for the first time if you are going to read this, you are not going to understand and you may get confused. ఓకేనా, కరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉంటేనే మీరు కరెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతారు. సో అది కన్ఫ్యూజన్ అనేది కొంతమంది పిల్లల్లో నేనైతే చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను. సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి చూస్ చేసుకోకూడదు. ఇది ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో, దెర్ ఈజ్ దట్ మచ్ ఛాన్స్ ఫర్ లూజింగ్ ద మార్క్స్ ఆల్సో. ఓకే, కానీ జేఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చూసుకుంటే యూ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్. మీరు ప్రిపరేషన్ అనేది జేఈకి ఒకలా ఉండాలి, అలాగే ఐపీఈ ఇంటర్మీడియట్కి ఒకలా ఉండాలి. ఓకే, రెండింటికి ఒకేలాగా ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా కష్టం. సో జేఈ క్వశ్చనింగ్ అయితే యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ మెనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ యూ హ్యావ్ అ బెటర్ కాన్సెప్ట్ టు లెర్న్. ఓకే, సో మీకు జేఈ క్వశ్చనింగ్ కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ కీప్ కామెంటింగ్. డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ some JEE questionings, okay, from each and every chapter, challenging questions I wanted to present in my channel. Okay, Lalita ma'am chemistry channel ni ఖచ్చితంగా విజిట్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకే, సో for better content, definitely I am here to help you. Okay, so let us go into the topic of periodic properties. So the periodic properties are, first one is atomic radius, ionization energy, electron affinity, or you can also call it as electron gain enthalpy, electronegativity, even electropositivity concept is also there. Okay, I did not write this here, but that is also one of the periodic properties. And next is valency, oxidation number, acidic and basic characters of oxides. So these are the different periodic properties, and now we are going to learn about variation of these periodic properties or periodic trends in groups and periods, of periodic trends of these properties in groups and periods. Okay, so first one is atomic radius. It is defined as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell where electrons are present. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, న్యూక్లియస్, దిస్ ఇస్ న్యూక్లియస్, and distance between center of the nucleus to last orbit. Okay, now center of the nucleus to last orbit, the distance you call it as atomic radius. Okay, now that is radius of an orbit. So how this radius of the orbit, how it varies in groups and period, that we have to learn. Here units for atomic radius are angstroms, nanometers, picometers, submultiple units of meters, because it's a distance, isn't it or not? It's a distance. Okay, so variation, if you see, periodic trends means variation of atomic radius in groups as well as in periods, how this property will vary, that we have to check now. See here, variation of atomic radius in groups. In a group from top to bottom, if you compare the elements from topmost element to bottommost element, size of the atom increases. Okay, now size of the atom increases. In a group from top to bottom, atomic radius increases. Why it increases? Because electrons will keep entering into the next energy shells. Okay, now that's why size increases.
Okay, once look at this. Suppose if you go for 1A group elements. What are 1A group elements? 1A group elements: hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. If you go for these elements, hydrogen is atomic number 1, configuration is 1s1, means only first orbit is occupied with electrons. If you go for lithium, 1s2, 2s1, means second orbit is also occupied with electrons. Same like that, here you will find 3s1, means third orbit is also occupied. Like that, if you go with the francium, potassium 4th orbit, rubidium 5th, cesium 6th, francium 7th orbit. Okay na, till 7th orbit also, okay, till 7th orbit also electrons are included, electrons are being filled, isn't it or not? So for that reason size also increases. That means if you compare the size of hydrogen and if you compare the size of francium in a group, okay, francium is bigger in size because of electron entry happens into the next energy shell. Okay na, so from top to bottom in every group, from top to bottom, atomic radius what will happen? It will increase because electrons are entered into the next energy shells. హైడ్రోజన్ లో ఫస్ట్ ఆర్బిట్ వరకే ఫిల్ అయింది, అలాగే ఫ్రాన్షియంలో చూస్తే 7th ఆర్బిట్ వరకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిల్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. దట్ మీన్స్ రేడియస్ ఆఫ్ ఫ్రాన్షియం ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ సే దట్ అటామిక్ రేడియస్ డౌన్ ద గ్రూప్ it increases. Now you see variation of atomic radius in periods. So in a period from left to right, okay, what will happen? The atomic radius decreases because increase in nuclear charge. Nuclear charge will increase. Okay, size will get reduced. If you go for the period wise elements, okay, like if you take here, if I write, you can't able to see properly. Once look at this. I am taking the example of second period elements. Okay now, second period elements: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Okay, you can able to see, right? Lithium, if you go with the lithium configuration, atomic number is 3, configuration is 1s2, 2s1. Suppose if it is nucleus, 3 electrons distribution happened in such a way that in first orbit 2 electrons and in second orbit 1 electron. Okay now, like this lithium configuration is there. So nuclear pull will be there on last orbit electrons. Okay now, so this last orbit electron is being pulled towards nucleus because of nuclear charge. Okay, now if you go with beryllium, if you observe, beryllium is atomic number 4, 1s2, 2s2. So nucleus, this is first orbit and this is second orbit. See here, first orbit mein 2 electrons are filled, second orbit also 2 electrons are filled. That means nuclear pull is there from 2 directions. Here having only 1 electron, so from one direction only pull is there. Nuclear pull is there from one direction only. But in beryllium 2 electrons are filled. In the same shell 2 electrons are filled. అదే ఆర్బిట్లోకి ఇంకా రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయ్యాయి. అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ని పుల్ చేస్తుంది, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా పుల్ చేస్తుంది. ఎవరు? న్యూక్లియస్. ఓకే, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? న్యూక్లియర్ పుల్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ బోత్ డైరెక్షన్స్. సో దట్స్ ద రీజన్ size of beryllium is decreases in comparison with the size of lithium. Size of beryllium is less. అలా మీరు చెక్ చేసుకుంటూ పోతే నియాన్కి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నియాన్ అటామిక్ నెంబర్ 10, 1s2, 2s2, 2p6. ఓకే, అదే సెకండ్ ఆర్బిట్లోకి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిల్ అయ్యాయి అన్నమాట. అప్పుడు న్యూక్లియర్ పుల్ ఎంత ఎక్కువ అవుతుందో మీరు ఆలోచించండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్, second orbit to the same second orbit. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయ్యాయి. అంటే న్యూక్లియర్ పుల్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుంది చెప్పండి. ఫ్రమ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ న్యూక్లియస్ ట్రైస్ టు పుల్ ది ఎలక్ట్రాన్స్.
అంటే what will happen? Nuclear charge will increase. So if nuclear charge increases, size shrinks. Okay now, so please understand carefully. So as you go across a period, size will decrease, atomic radius decreases. Okay now, because of what? Increase in nuclear charge. It's చాలా important point. Okay, so across a period size decreases, down the group size increases. So please note down this point. So second periodic property వచ్చేసి ionization energy. What is meant by this ionization energy? The energy required to remove an electron from valence shell of a neutral gaseous isolated atom. You call it as ionization energy. ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఆర్బిట్లోంచి బయటికి తీయాలి అంటే, ఐ మీన్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ని మనం బయటికి తీయాలి అనుకుంటే, వీ నీడ్ టు సప్లై సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ. దట్ ఎనర్జీ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్. టు రిమూవ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ we want to supply some external energy to an atom. That external energy you call it as ionization energy. Okay, ఇంకా ఇక్కడ డెఫినిషన్లో ఫ్రమ్ ద వ్యాలెన్స్ షెల్ ఆఫ్ ఎ న్యూట్రల్ గ్యాషియస్ ఐసోలేటెడ్ ఆటమ్. ఓకే, న్యూట్రల్ గ్యాషియస్, న్యూట్రల్ ఆటమ్ అంటే ఆటమ్ ఈజ్ హవెవర్ న్యూట్రల్, దట్ యు నో. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసిన తర్వాత కదా అయాన్గా ఫామ్ అయ్యేది. ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయక ముందు వరకు ఆటమ్ న్యూట్రల్గానే ఉంటుంది. Isn't it or not? From a neutral atom, if you want to remove one electron, the energy required, you call it as ionization energy. Okay, and units of ionization energy are what? Kilojoules per mole, kilocalories per mole, electron volts per atom. There is one more property which you call it as ionization potential. Ionization potential anna ionization energy anna okate untundi, but the thing is only the units will change. Ionization potential అనుకోండి, the units will be like kilojoules, kilocalories, electron volts అంతే. పర్ మోల్ పర్ ఆటమ్ ఇట్లా పర్ మోల్ పర్ ఆటమ్ అనేది ఉండదన్నమాట, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్. ఓకే, ఇది ఐసోలేటెడ్ ఆటమ్. ఐసోలేటెడ్ మీన్స్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద ఆటమ్ away from the group of other atoms. Okay, now you are considering single atom. Then the energy required to remove an electron, you are calling it as ionization energy. Suppose if you are without isolating the atom, if you are identifying the energy required to remove an electron when the atom is in its group, then you call it as ionization potential. Okay, so if you go for types of ionization energies, okay, now types of ionization energy. So here you will have first ionization energy, IE1. Okay now, first ionization energy which you call it as IE1. IE1 ante the energy required to remove one electron from the valence shell of a neutral gaseous atom. Okay now, okay electron మీరు remove చేయాలనుకుంటే, suppose if you consider an element X, okay, from that element neutral gaseous isolated atom element X, you want to remove one electron. Okay, lose one electron. Then after losing electron, it forms X plus. Then the energy required, you call it as first ionization energy. Okay, so here neutral atom becomes unipositive ion. Okay, now neutral atom becomes unipositive ion. Suppose if you want to remove second electron also, then the energy required, you call it as IE2. If you want to remove second electron, to remove first electron, the energy required is IE1. To remove second electron also, suppose if you want to remove second electron also, then from this unipositive ion X plus, again it loses one more electron and forms dipositive ion. Okay now, two electrons are lost, so you call this as what? Dipositive ion. Okay, దానికి the energy required to remove the second electron, you call it as second ionization energy, IE2. అలాగే థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే you will use that IE3. IE3 దేనికి యూజ్ చేస్తారు? టు రిమూవ్ థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు X plus 2 loses electron and forms X plus 3 అనమాట. Then tripositive ion. So among all these, generally which is bigger, which is smaller?
Once look at this very important point. Generally IE3 is greater than IE2 is greater than IE1. That means to remove 3 electrons is easier. To remove 1 electron is easier. To remove 1 electron it is easy because we need to supply little amount of energy. If you supply little amount of energy, it is enough. Electron comes out from the atom. అదే మీరు 3 electrons రిమూవ్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి, దెన్ యూ నీడ్ టు సప్లై లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. దట్స్ వై IE3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ IE2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ IE1. నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ వేరియేషన్ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, వేరియేషన్ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్. First let us see in groups. Okay na, in groups. Groups means always you should count from top to bottom. In a group from top to bottom, ionization energy decreases. Why? Because size of the atom increases. From topmost element to bottommost element, if you compare, size of the atom increases. Size increase అయితే ఏమవుతుంది, న్యూక్లియర్ పుల్ అనేది తగ్గిపోతుంది. If nuclear pull decreases, then what will happen? Ionization energy also decreases. మనం ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాల్సిన అవసరం పడదు. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం బయటికి తీయడానికి, న్యూక్లియస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కదా. ఇట్ విల్ క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ వెరీ టైట్లీ. ఓకేనా, న్యూక్లియర్ పుల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆ న్యూక్లియర్ పుల్ నుంచి ఓవర్కమ్ చేసుకుని మనం ఎలక్ట్రాన్ని బయటికి తీయాలి అంటే యూ నీడ్ టు సప్లై లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇఫ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఈస్ మోర్. బట్ గ్రూప్స్లో అలాగా ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. వై? ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్. మీరు ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ని చూసుకున్నా, ఫస్ట్ సపోజ్ 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నారనుకోండి, హైడ్రోజన్ సైజ్ చాలా చిన్నది ఉంటుంది. అదే ఫ్రాన్షియం సైజు 7th ఆర్బిట్ కూడా ఫిల్ అయ్యాయి అనమాట. అంటే సైజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఇఫ్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్, న్యూక్లియర్ పుల్ డిక్రీజెస్. ఇఫ్ న్యూక్లియర్ పుల్ డిక్రీజెస్, వీ కెన్ ఈజీలీ రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ది అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్. ఓకేనా, అదే గ్రూప్స్ అనమాట. సో ఏం రాయాలి? ఇన్ అ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ఇన్ అ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ionization energy decreases. Okay na, in a group from top to bottom, I am writing in short IE. IE means ionization energy decreases. Why? Because of increase in size and decrease in nuclear charge. Because of increase in size, because of increase in size and decrease in nuclear charge. Size increases, nuclear charge decreases. Decrease in nuclear charge. Nuclear charge లేదనుకోండి, న్యూక్లియర్ పుల్ లేదు, then what will happen? Easily we can remove the electrons. ఓకేనా, సో వేరియేషన్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, size increases. That means ionization energy decreases. You have to remember this point. సో వేరియేషన్ ఇన్ గ్రూప్స్ అర్థమైంది కదండి. నౌ లెట్ us see వేరియేషన్ ఇన్ పీరియడ్స్. వేరియేషన్ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇన్ పీరియడ్స్. ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, యూ నీడ్ టు కంపేర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అక్రాస్ అ పీరియడ్, ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా, అక్రాస్ అ పీరియడ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ increases. Why? Because size decreases. Ionization energy, నేను upward arrow రాస్తున్నాను, upward arrow indicates increases. Why? Because size decreases. ఇప్పుడే మనం సైజ్ గురించి చదువుకున్నాం, పీరియడ్ వైజ్ ఎలిమెంట్స్, లిథియం టు నియాన్. లిథియం బిగ్గెస్ట్ ఇన్ సైజ్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ నియాన్. ఓకేనా, సో అది ఎందుకు అవుతుంది? ఒకే ఆర్బిట్లోకి అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఫిల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో న్యూక్లియర్ పుల్ విల్ ఇంక్రీజ్ and it will be very difficult for you to remove electron from the influence of nucleus. That's why ionization energy across a period it increases because of increase in nuclear charge. Okay na, why ionization energy increases? Because of increase in nuclear charge. Nuclear charge or nuclear pull, it will increase. Nuclear pull, if it increases, is it easy to remove electron from the orbit? No, because
it will keep, nucleus will catch hold of electrons very tightly. So you need to supply extra energy. అందుకే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది మనకి. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అక్రాస్ అ పీరియడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ and also due to decrease in size. Okay, so these points, periodic trends you need to remember. Decrease in size decrease avadam valla manaki ionization energy anedi perugutundi anamata, because electrons will be under the influence of nucleus. Okay, so please note down this one. Next, let us go for the factors affecting ionization energy. Mainly there are 5 factors which influence ionization energy. First one is nuclear charge. That means if nuclear charge increases, ionization energy also increases. I am writing here with an upward arrow. Increases and point ki upward arrow rastunnanu, decreases aithe downward arrow rastunnanu. Please check it carefully, don't get confused. Okay, if nuclear charge increases, ionization energy also increases. Why? Because nucleus will always catch hold of the electron. It's difficult to remove the electron from the atom. ఓకేనా, ఇప్పుడు దొంగతనానికి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, పక్కన ఫ్రంట్ గేట్ దగ్గర కుక్క ఉంటే చాలా భయపడతారు కదా. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఆ దూంకగానే కుక్క అనేది అరవడం మొదలు పెడుతుంది, వాడి మీదకి దూంకడం మొదలు పెడుతుంది. అలాగే ఇది కూడా. ఓకేనా, సేమ్ లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్, న్యూక్లియస్ ఈజ్ క్యాచింగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ది electron. So can you remove electron from there? No. So what will happen? More effort you need to keep. Okay na? So more effort పెట్టాలి అంటే more ionization energy అనేది మనం సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకే న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజెస్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనమాట. అలాగే సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి అటామిక్ రేడియస్. ఇఫ్ అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. ఇది కూడా చదువుకున్నాం మనం. ఇఫ్ అటామిక్ రేడియస్ సైజ్ పెరిగిందనుకోండి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ తగ్గిపోతుంది. Isn't it or not? So if influence of nucleus is decreasing, easily you can remove electron from that atom. Isn't it or not? ఈజీగా తీసేయచ్చు కదా. ఇదంతా ప్రాబ్లం ఎంత ఎవరి వల్ల వస్తుంది? న్యూక్లియస్ వల్ల. న్యూక్లియస్ ఫుల్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్. సపోజ్ ఇఫ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ డిక్రీజెస్, హ్యాపీగా ఎలక్ట్రాన్ని మనం బయటికి తీసేయచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఇఫ్ అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. ఓకే, థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దిస్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్? స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే, న్యూక్లియస్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫోకస్ చేసేటప్పుడు ఇన్నర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇప్పుడు ఇట్లా నేను చూస్తున్నాను అనుకోండి, నా అవతల పక్క ఉన్న హ్యాండ్ని నేను కవర్ చేసేస్తాను. సో this hand is acting as a screen, so that I cannot able to see my right hand. Okay na, that means inner shell electrons will act as screens, so that nucleus cannot able to focus on the last orbit electrons. Last orbit electrons మీద nucleus focus చేయలేదన్నమాట. ఎందుకని? because inner shell electrons will cover the outer shell electrons. Because of covering, what will happen? Focus on nucleus on last orbit electrons decreases. That decrease in nuclear charge, because inner shell acts as screens, you call that phenomenon as screening effect. ఇప్పుడు స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అంటే కవరింగ్ ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు న్యూక్లియస్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ ద లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని చూడలేదు. ఓకేనా, వాటి మీద ఫోకస్ చేయలేదు అంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో, ఎలక్ట్రాన్ క్యాన్ బి రిమూవ్డ్ వెరీ ఈజీలీ. అంటే ఏంటి? ఇఫ్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజెస్, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్, మనం ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ని బయటికి తీసేయచ్చు అనమాట. ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాల్సిన అవసరం రాదు. ఓకే, సో ఇఫ్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజెస్, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. సేమ్ లైక్ దట్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ పెనట్రేషన్ పవర్. పెనట్రేషన్ అంటే ఏంటంటే గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు ద ఆర్బిట్. ఓకేనా, ఆర్బిట్స్ లోపలికి, యాటమ్ లోపలికి గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు ద యాటమ్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ పెనట్రేషన్. సో ఇక్కడ మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి, ఎస్పీడిఎఫ్ అని. ఎస్ ఆర్బిటాల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. ఓకేనా, న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా ఉంటుంది, స్పెరికల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్లోంచి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం అంటే, ఎలక్ట్రాన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉంటే దాని నుంచి రిమూవ్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం అవుతుంది.
ఓకే, బికాస్ ఎస్ విల్ బీ వెరీ నియరర్ టు ద న్యూక్లియస్. ఎందుకంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్ స్టార్ట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్. ఓకేనా, అదే మీరు ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ చూసుకున్నారు అనుకోండి, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్. దట్ మీన్స్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్ ఈజ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్. సో ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లోంచి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం ఈజీ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్. ఎందుకంటే పెనట్రేషన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్కి తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో పెనట్రేషన్ పవర్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ పీ గ్రేటర్ దెన్ డి గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఎస్ సబ్షెల్ దాన్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ సబ్షెల్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ పెనట్రేషన్ పవర్. ఓకే, అలాగే స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే మనకి హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ హైలీ స్టేబుల్. ఈ పాయింట్ కూడా మనం ఇంతకుముందే చదువుకున్నాం. ఓకేనా, హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ హైలీ స్టేబుల్ డ్యూ టు హై ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి జేఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చదువుకుంటే ఇంకో రకంగా చదువుకోవాలి. ముందే చెప్పాను కదా, మన పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ అనేవి క్వశ్చనింగ్ అనేది మన ఐపీలో వచ్చే క్వశ్చనింగ్ వరకు ఇక్కడ నేను కవర్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫర్ జేఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్, నీట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్, ప్లీజ్ విజిట్ ఛానల్ ఆఫ్ లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ. నా ఛానల్ని విజిట్ చేయండి తప్పకుండా. మీకోసం నా ఛానల్కి వచ్చి కామెంట్స్ పెట్టండి. ఓకే మ్యామ్, ఐ వాంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియో అని. నేను ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఛాలెంజింగ్గా ఉండే క్వశ్చన్స్, ఛాలెంజింగ్గా ఉండే కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కొన్ని ఉంటాయి. వాటిలన్నిటిని నేను కూడా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని మీ అందరి కోసం, ఓకే, మీకు అందరికీ హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ బై విజిటింగ్ మై ఛానల్ లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ, ఓకే, దెన్ డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ అ రిక్వెస్ట్ మెసేజ్, ఓకే, sure, definitely sure, for sure I am going to make many videos for you. Okay, కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది, బట్ ఆల్సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ కంటెంట్. నేను ఎప్పుడూ అదే చెప్తుంటాను. మీరు కమిట్మెంట్తో నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ ఛానల్ని విజిట్ చేయొచ్చు. కెమిస్ట్రీలో ఉండే మ్యాక్సిమం డెప్త్ కాన్సెప్ట్స్, జేఈ మెయిన్స్లో క్వశ్చనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఓకేనా, మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, వాట్ స్ట్రాటజీస్ చైల్డ్ షుడ్ ఫాలో, ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా నేను మీకు అందిస్తాను. ఓకే, సో ప్లీజ్ విజిట్ మై ఛానల్ లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీకి క్యాలిక్యులేషన్స్, ఎక్స్చేంజ్ పేర్స్ క్యాలిక్యులేషన్, అలా స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేషన్, ఇవన్నీ కొన్ని సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లాంటివి ఐపీలో అడగరు, కానీ జేఈలో అడుగుతారు. ఓకేనా, జేఈలో అడిగినప్పుడు మనం చాలా కేర్ఫుల్గా, అంటే ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్సే కదా జేఈలో అడిగేది. జేఈ మెయిన్స్లో కానీ, అడ్వాన్స్లో కానీ, నీట్లో కానీ, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్, ఓకేనా, ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతారనమాట. మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ రాసినా కూడా అందులో ఖచ్చితంగా ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వాటిని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, విత్ ఇన్ ద గివెన్ టైం ఎలాగా మనం టైంని మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ మీరు నా ఛానల్కి వస్తే నేను డెఫినెట్లీగా మీకు హెల్ప్ చేస్తాను. ప్లీజ్ విజిట్ మై ఛానల్ అండ్ కీప్ కామెంట్ దట్ ఐ వాంట్ సో అండ్ సో, ఐఎమ్ క్రేజీ అబౌట్ సో అండ్ సో. ఏపీ నుంచి చాలామంది పిల్లలు నా ఛానల్ని వాచ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, బట్ ఆల్సో స్టిల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, బట్ హ్యావింగ్ మోర్ కంటెంట్ విత్ మీ. ఓకే, సో ప్లీజ్ come to my channel and keep commenting. So stable electronic configuration. Stable electronic configuration అంటే half filled and completely filled orbitals are highly stable. సో అలాంటి వాటి నుంచి ఎలక్ట్రాన్ని బయటికి తీయాలంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్. ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు, ఇఫ్ ద చార్జ్ ఆన్ ది అయోన్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ ఆల్సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. దీన్నే ఇంకొకలాగా మనం చెప్పుకుంటే అయనైజేషన్ 1 ఈజ్ లెస్ దెన్ 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 3 కదా. థర్డ్ అయనైజేషన్ అంటే ఏంటి, థర్డ్ అయనైజేషన్ అంటేనే థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ. థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే చాలా ఎనర్జీ కావాలి, ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడే కదా మనకి ఛార్జ్ +3 అనేది వస్తుంది. సో ఛార్జ్ ఆన్ ది అయాన్ ఇంక్రీజెస్, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అది కూడా మీరు ఒక పాయింట్ లాగా, ఒక ఫ్యాక్టర్ లాగా రాయొచ్చు. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ.
So what is electron affinity or electron gain enthalpy? It is the energy released when an electron is added to valence shell of a neutral atom. Okay na, valence shell of a atom ki manam oka electron add chesam anukondi, the energy required to the energy released when an electron is added to the valence shell of a neutral atom, manam oka electron ni ante it is exactly opposite to that of ionization energy. Okay na, ionization energy ki ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆపోజిట్ అనమాట. సో మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ని యాటమ్కి యాడ్ చేసాం అనుకోండి, యాటమ్ విల్ రిలీజ్ ఎనర్జీ. అదే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీరు కంపల్సరీగా నోట్ చేసుకోవాలి. అదేంటి అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఓన్లీ, దెన్ యాటమ్ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ రిలీజ్ సమ్ ఎనర్జీ, దెన్ దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అయోనైజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. అదే మీరు సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలని ట్రై చేస్తారనుకోండి, దెన్ యాటమ్ విల్ నాట్ లూజ్ ఎనర్జీ, atom will absorb energy, atom will take energy also. ఆ ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి యాటమ్ కూడా ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఓన్లీ సెట్ టు బి ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. అదే మీరు సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తూ పోయారనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ రిలీజ్ ఎనర్జీ, ఇన్స్టెడ్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ. అంటే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూస్ ఆర్ ఎండోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్. ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ ఈజ్ ఎక్సోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్. మీకు ఎక్సోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్ ఐడియా ఉంది కదా. ఎక్సోథర్మిక్ అయితే ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్, మనం ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తేనే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తూ పోయాం అనుకోండి, there is all atoms will not have the ease of accepting electron also. అందరూ అన్ని యాటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలని అనుకోవు. సపోజ్ మెటల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మెటల్కి తీసుకెళ్ళి మీరు ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తానన్నారు అనుకోండి, అది చచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేయదు. వై? బికాస్ ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు యాక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్. అది ఎప్పుడు స్టేబుల్ అవుతుంది? ఎనీ మెటల్ బికమ్ స్టేబుల్ బై లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దానికి టెండెన్సీ ఉండేదే లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్ టెండెన్సీ ఉంటుంది. కానీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది మెటల్స్కి చాలా తక్కువ అనమాట, అసలు ఉండదు. ఓకే, అర్థమవుతుందా మీకు? మెటల్స్ హ్యాస్ అ టెండెన్సీ టు లూజ్ ఎలక్ట్రాన్. దానికి తీసుకెళ్ళి మీరు ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తాను అంటే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? చేయదు. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్. అది మీరు నాన్ మెటల్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, లైక్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్ ఇట్లాంటివి, వాటికి చాలా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. హాలోజెన్స్, ఎస్పెషల్లీ హాలోజెన్స్ ఇఫ్ యూ గో విత్, ఓకేనా, హాలోజెన్స్ విల్ హ్యావ్ more electron affinity. Okay, so in that halogens also, chlorine will have element with highest electron affinity is chlorine. Okay na, at our non metals ki ekko tendency untundi, they are in want of more and more electrons. Okay, so ala, so ippudu variation gurinchi manam chusukunte, in a period from left to right electron affinity increases, left to right electron affinity increases. మీకు అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్లో right to the extreme right you will find non metals. సో ఈ ప్రాపర్టీ అనేది నాన్ మెటల్స్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ అ పీరియడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఎలిమెంట్ విత్ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఈజ్ వాట్? క్లోరిన్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇన్ గ్రూప్స్. సో ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ జనరలీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్. మీకు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫర్ ఎవ్రీ గ్రూప్ బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అ మెటల్. ఇప్పుడే చెప్పాను, మెటల్స్కి ఈ టెండెన్సీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ గో ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్, జనరలీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఎగ్జిబిటెడ్ మోస్ట్లీ బై నాన్ మెటల్స్. సో ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ఈఏ షార్ట్ ఫామ్లో రాస్తున్నాను, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్. బట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాశాను, ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ట్రెండ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మీకు మన గ్రూప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, మళ్ళీ పీరియడ్స్ అంటారేంటి మేడం అని అనుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ ఎగ్జిబిటెడ్ బై నాన్ మెటల్స్ అని చెప్పాను. మనం 3 గ్రూప్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 5th A, 6th A, 7th A గ్రూప్. ఓకేనా, సో 5th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటీమోనీ, బిస్మత్. అలాగే 6th A గ్రూప్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం, పొలోనియం. అలాగే 7th A గ్రూప్ వచ్చేసి ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్,
iodine astatine. ఇప్పుడు జనరల్ ట్రెండ్లో ఏం రాసుకున్నాం మనం, ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్ అని రాశాను. కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ట్విస్ట్ పాయింట్ రాశాను. దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ నైట్రోజన్ డౌన్ ద గ్రూప్ డిక్రీజెస్ అంటే నేను ఇక్కడి నుంచి యారో డ్రా చేసుకుంటూ డౌన్వర్డ్ యారో పెట్టచ్చు, ఓకేనా. కానీ అలా పెట్టడానికి వీల్లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి డిక్రీజ్ అవ్వదు. డిక్రీజ్ అనేది ఆర్సనిక్ నుంచి డిక్రీజ్ అవుతుంది బిస్మత్ వరకు, అలాగే సెలీనియం నుంచి పొలోనియం వరకు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు ఇక్కడ 7th A గ్రూప్లో కూడా బ్రోమిన్ నుంచి అసిటైన్ వరకు అయితే డిక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఈ పీరియడ్స్లో ఈ ఎలిమెంట్స్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఓకే ఈజ్ లెస్ దెన్ ఫాస్ఫరస్. ఈ సెకండ్ పీరియడ్లో ఉండే ఈ థర్డ్ పీరియడ్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికి సెకండ్ పీరియడ్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ కన్నా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ నైట్రోజన్, అలాగే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆక్సిజన్, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఫ్లోరిన్, ఓకేనా. ఆ తర్వాత నుంచి డిక్రీజ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. ఆ తర్వాత నుంచి అంటే 4th పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి మనము యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డిక్రీజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డౌన్ ద గ్రూప్, ఓకేనా. కానీ ఈ ఫస్ట్ ఇవేంటేంటివి సెకండ్ పీరియడ్ థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్లో వచ్చేసి ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటే థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్కి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట, ఓకేనా. సో అందువల్ల మనం ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఇట్ డిక్రీజెస్ అని చెప్పలేం. ఫ్రమ్ ఆర్సనిక్ టు బిస్మత్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్, అలాగే బ్రోమిన్ టు అసిటైన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్. కానీ ఈ రెండిట్ల మధ్యలో మాత్రం థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్కి సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కన్నా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్? రీజన్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటని చెప్పుకున్నాం, యాడింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ని యాటమ్కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్డ్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. అందరికీ ఆ ఈజ్ ఉండదని కూడా చెప్పాను. ఆల్ యాటమ్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్, ఓకే. యాక్చువల్లీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఈజ్ ద ఈజ్, ఈఏఎస్ఈ, ఎంత ఈజీగా, ద ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, ఓకే. సో ఇప్పుడు థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్కి సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కన్నా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే, ఈ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకుందాం అనుకుంటాయి, దే ఆర్ హంగ్రీ, ఓకే. మీరు దీనికి ఎలక్ట్రాన్స్ని కావాలనుకుంటున్నాయి, ఫ్లోరిన్ అవనియండి, ఆక్సిజన్ అవనియండి. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి? టెండెన్సీ టు గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్, ఓకేనా. కావాలి వాటికి, అవి నాన్ మెటల్స్, దే హ్యావ్ మోర్ టెండెన్సీ టు గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్స్. కానీ వాటికి చాలా ప్లేస్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ అండర్గో రిపల్షన్స్, ఓకేనా. ఆ రిపల్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతాయి అన్నమాట. అవి అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అదే థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ అనుకోండి, అన్ని నాన్ మెటల్స్, సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ కన్నా థర్డ్ పీరియడ్లో ప్లేస్ ఎక్కువ ఉంది, సో వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ హ్యాపీగా యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతుంది. అందులో సెకండ్ పీరియడ్లో డీ సబ్షెల్ కూడా లేదు, పోనీ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ అవైలబిలిటీ ఉందనుకోండి, మనం ఆ వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ని వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్కి పంపించుకొని సేఫ్గా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. వచ్చినప్పుడు తీసేసుకొని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అట్లా. కానీ అలా డి ఆర్బిటాల్స్ కూడా లేవు కదా మన సెకండ్ పీరియడ్లో. డి ఆర్బిటాల్స్ 2D ఆర్బిటాల్ అనేది ఉండదు. అలా కాకుండా మీరు థర్డ్ పీరియడ్లో అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, క్లోరిన్లో కానీ క్లోరిన్ అఫ్కోర్స్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, క్లోరిన్లోనే 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, అంటే ఒక్క ఎలక్ట్రాన్కే ప్లేస్ ఉంది. పీ సబ్షెల్లో అయితే ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్కి మనకి ప్లేస్ ఉంది, అది కానీ 3D అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినా కూడా 3Dకి పంపిస్తాయి, సో దట్ రిపల్షన్స్ విల్ డిక్రీజ్, ఓకేనా. మన ప్లేస్ ఉంటే కదా మనం పెట్టుకోగలుగుతాం, ఓకేనా. అలా మమ్మీ తీసుకొచ్చి మనకి మంచూరియా నూడిల్స్ అన్నీ పెట్టేసాం అనుకోండి, అది తినాలన్న ఇష్టం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా స్టమక్ ఫుల్గా ఉంటే మనం తినలేం. సైజ్ చిన్నదనమాట. వీటికి నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ వీటికి సైజ్ చిన్నది అవ్వడం వల్ల, ఇంకొకటి వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్ అనేవి అవైలబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల ఆ ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ని అది యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతుంది అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్, ఓకే, ఫ్రమ్ 4th పీరియడ్ ఆన్వర్డ్స్ electron affinity decreases down the group, okay na. Please note down this. Next ఇది వచ్చేసి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ.
ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏంటంటే ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎ బాండెడ్ యాటమ్. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్స్ అ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎ బాండెడ్ యాటమ్ టు అట్రాక్ట్ ద షేర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎ కోవెలెంట్ బాండ్. ఇక్కడ మళ్ళీ కోవెలెంట్ బాండ్ అంటే కూడా మీకు తెలియాలి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గేవ్ హియర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ HCl మాలిక్యూల్. ఒక HCl మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలనుకోండి, కోవెలెంట్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. ఒక వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం డాట్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్లో లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయి. అందులో కూడా మనం ఇదే ట్రెండ్ చదువుకుంటాం అనమాట. అలాగే క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 17. కాన్ఫిగరేషన్ చూసుకుంటే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 అంటే 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. 7th ఏ గ్రూప్ కదా 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ వాంట్ ఆఫ్ 1 ఎలక్ట్రాన్, వేరాస్ క్లోరిన్ ఆల్సో ఈజ్ ఇన్ వాంట్ ఆఫ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. రెండింటికి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ అనేది అవసరం ఉందన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ దే డూ, హైడ్రోజన్ షేర్స్ విత్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ క్లోరిన్. సిమిలర్లీ క్లోరిన్ ఆల్సో విల్ షేర్ విత్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఇక్కడ రెండు షేరింగ్ అనేవి చేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్ షేరింగ్ చేసుకుంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ని మనం ఏమంటాం, కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ షేరింగ్ చేసుకున్నప్పుడు క్లోరిన్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏంటంటే టెండెన్సీ టు పుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా, ఇన్ ఎ బాండెడ్ యాటమ్. What is electronegativity? It is a tendency of a bonded atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. కోవలెంట్ బాండెడ్ మాలిక్యూల్స్లో అంటే ఎక్కడైతే షేరింగ్ జరిగి ఒక మాలిక్యూల్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగిందో అట్లాంటి ప్లేసెస్లో, అలాంటి బాండెడ్ యాటమ్స్లో ఇలాంటి హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ షేర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇక్కడైతే క్లోరినే పుల్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట. పాపం హైడ్రోజన్ ఏం చేయలేదు, చిన్న యాటమ్. హైడ్రోజన్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ యాటమ్. ఓకే, హైడ్రోజన్ ఏం చేయలేదు, పూర్ హైడ్రోజన్ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇదేంటి, మోస్ట్ సెల్ఫిష్, మోస్ట్ డామినెంట్ ఫెలో అనమాట. ఎవరు, క్లోరిన్. సో క్లోరిన్ బికాస్ ఆఫ్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇట్ పుల్స్ ద షేర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఆ టెండెన్సీని మనం ఏమంటాం, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఏ బాండెడ్ యాటమ్ అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్స్. ఆ పాయింట్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూనిట్స్ ఏంటి, ఇప్పటి వరకు మనం అటామిక్ రేడియస్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, వీటికి యూనిట్స్ అనేవి చదివాం. కానీ ఇది టెండెన్సీ అనమాట, ఇది ఒక నేచర్ అంతే. సో యూనిట్స్ అనేవి ఉండవు, నో యూనిట్స్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ టెండెన్సీ. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఓన్లీ bonded atom. For single atoms it won't exist. Okay now, so you have to remember. So please note down this definition. Next వచ్చేసి వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్, పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ అనమాట. సో ఇన్ ఏ గ్రూప్, ఫస్ట్ let us check with a group. In a group from top to bottom ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిక్రీజెస్. మీకు ఇంతకు ముందులాగే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ లాగే ఇది కూడా అనమాట. ఇన్ ఎ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిక్రీజెస్ బికాస్ బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వాట్, మెటల్స్. మెటల్స్కి టెండెన్సీ ఉండదు, ఎలక్ట్రాన్ పుల్లింగ్ టెండెన్సీ అనేది నాన్ మెటల్స్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో డౌన్ ద గ్రూప్ వచ్చేసి మనకి మెటల్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రతి నాన్ మెటల్ గ్రూప్లో కూడా మీరు బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈస్ మెటల్ ఓన్లీ. సో డౌన్ ద గ్రూప్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిక్రీజెస్. ఓకే, అండ్ అక్రాస్ అ పీరియడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇన్ పీరియడ్స్. ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజెస్. ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్లో మనకి నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి, నాన్ మెటల్స్కి ఉంటుంది టెండెన్సీ ఎక్కువగా. ఓకేనా, ఎలిమెంట్స్ విత్ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎవరికి ఉంటుంది, FONCl, FONCl ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, క్లోరిన్. ఈ 4 ఎలిమెంట్స్కి పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉండే ఈ 4 ఎలిమెంట్స్కి హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుందన్నమాట. వీటిల్లో హైయెస్ట్ మనం చెక్ చేసుకుంటే ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. అందుకని పెక్యులియర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఈ ఫ్లోరిన్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ అండ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ స్కేల్స్ టు మెజర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో టు మెజర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ 3 scales are there. 3 different scientists has given 3 different scales to measure the electronegativity of elements. So first one is Pauling scale, second one is Mulliken, and third one is Allred-Rocco scale.
ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఫస్ట్ వన్ పౌలింగ్ స్కేల్. స్కేల్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఒక ఫార్ములా వస్తుందన్నమాట. ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం. సో ఫార్ములా ఇన్ పౌలింగ్ స్కేల్ ఈజ్ వాట్? XA minus XB ఈజ్ ఈక్వల్ టు √208 ఇంటూ రూట్ డెల్టా. ఓకేనా, 0.208 ఇంటూ రూట్ డెల్టా. ఇక్కడ XA XB అంటే ఏంటి? XA అండ్ XB ఆర్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్ A అండ్ B. 2 ఎలిమెంట్స్కి మధ్యలో ఉండే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా, ఎగ్జాక్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ వీ కాంట్ ఫైండ్. వీఆర్ ఫైండింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ బాండెడ్ ఆటమ్స్. ఇక్కడ బాండెడ్ ఆటమ్సే కదా తీసుకోవాలి, బికాస్ దిస్ ఇస్ అ టెండెన్సీ పొసెస్డ్ బై బాండెడ్ ఆటమ్స్. సో ఇప్పుడు మనం 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, A అండ్ B. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ A అండ్ B ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ XA minus XB. అలాగే XA minus XB ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 0.208 ఇంటూ రూట్ డెల్టా. ఇక్కడ డెల్టా అంటే ఏంటి? EAB మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ EAA ప్లస్ EBB పవర్ 1/2 అంటే ఏంటి? కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ EAB అంటే ఏంటి? బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బాండ్ AB బాండ్. EAA అంటే బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ AA బాండ్. EBB అంటే బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ BB బాండ్. ఓకేనా, అంటే AA బాండ్ అంటే బాండ్ బిట్వీన్ 2 సిమిలర్ ఆటమ్స్. అప్పుడు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో EAA అంటే బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ A. EBB అంటే బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ B. ఓకే, EAB అంటే బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ EAB. ఓకే, సో అలా చూసుకుంటే మనం డెల్టాని ఇంకోలా కూడా రాసుకోవచ్చు. బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ AA ఇంటూ బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ BB అండర్ రూట్. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీకి యూనిట్స్ ఉండవు కదా మేడం అని మీరు చెప్పారు కదా అంటారేమో. ఇక్కడ తీసుకున్న యూనిట్స్ బాండ్ ఎనర్జీ యూనిట్స్. ఓకేనా, ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఉంటాయి కదా. బాండ్ ఎనర్జీ యూనిట్స్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్ అయితే ఫార్ములా వచ్చేసి XA minus XB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.208 ఇంటూ రూట్ డెల్టా. అదే మనకి బాండ్ ఎనర్జీ యూనిట్స్ కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్ అయితే మీకు ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది. XA minus XB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1017 ఇంటూ రూట్ డెల్టా. ఓకే, సో ఇది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ రాసాను చూడండి. హియర్ XA అండ్ XB ఆర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్ A అండ్ B, and EAA, EBB and EAB are the bond energies of the respective elements in respective units. Okay, so this is about Pauling scale. దీని మీద న్యూమరికల్స్ కూడా JEE రేంజ్లో అయితే అడుగుతాడు, నీట్లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, మీకు న్యూమరికల్స్ కావాలి అనుకుంటే నేను చెప్పాను కదా, లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ ఛానల్ని విజిట్ చేసి ఈ వీడియో కిందనే మీరు కమెంట్ పెట్టండి. ఓకేనా, నేను అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నాను. వీడియోస్ లెంగ్త్ ఎక్కువైపోతున్నదని న్యూమరికల్స్ అనేవి అదే వీడియోలో కవర్ చేయట్లేదు. సమ్స్ కానీ న్యూమరికల్స్ కానీ, ఓకేనా, JEE కాన్సెప్ట్స్ కానీ, ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువైపోతుంది. కాన్సెప్ట్ అంతా చెప్పిన తర్వాత న్యూమరికల్స్కి వెళ్ళాలి కదా. కానీ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మనకి చాలా టైం పట్టడం వల్ల, వీడియో లెంగ్త్ ఒకటి ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల న్యూమరికల్స్ అనేవి నేను ఎక్కువ ఇందులో కవర్ చేయలేకపోతున్నాను. సో మీరు లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ ఛానల్ విజిట్ చేసి కామెంట్స్ పెట్టి నాకు రిక్వెస్ట్ పెడితే ఖచ్చితంగా నేను కూడా ఎంకరేజ్ అయ్యి మీకోసం కొత్త కొత్త వీడియోస్ అనేవి తయారు చేస్తుంటాను అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ పౌలింగ్ స్కేల్. సో నెక్స్ట్ స్కేల్ వచ్చేసి ములికన్ స్కేల్. ములికన్ స్కేల్లో వచ్చేసి మనకి ఫార్ములాస్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ En ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IE ప్లస్ EA/2, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ బై 2. If the units of ionization energy and electron affinity are taken in kilocalories per mole, this is the formula. If the units are taken in electron volts per atom, electronegativity is equal to IE plus EA by 5.6. Similarly, if the units are taken in kilojoules per mole, then En is equals to IE plus EA by 544. So ఇలా మనకి 3 ఫార్ములాస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. యూనిట్స్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్, దెన్ ద వాల్యూ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ ఆల్సో విల్ చేంజ్. అలాగే ఒక నోట్ పాయింట్ రాసుకోండి, ములికన్ స్కేల్కి పౌలింగ్ స్కేల్కి రిలేషన్. En Mulliken, electronegativity in Mulliken scale is equal to 2.8 into electronegativity in Pauling scale. En Mulliken is equals to 2.8 into Pauling scale, electronegativity in Pauling scale. ఇంకా థర్డ్ స్కేల్ వచ్చేసి ఆల్రెడ్-రోకో స్కేల్. దానికి కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది. XA is equal to 0.744 plus 0.359 into ZFF
బై ఆర్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ZEFF అంటే ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. ఈ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటంటే డిక్రీజ్ ఇన్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ డిక్రీజెస్. ఎంత డిక్రీజ్ అయిందో అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్నర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ స్క్రీన్స్ అని చెప్పాను ఇంతకుముందే. ఆ స్క్రీనింగ్ ఎంతవరకు స్క్రీన్ అయ్యాయో దాన్ని బట్టి న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుందన్నమాట. ఆ స్క్రీనింగ్ రేంజ్ ఎంత ఉంది, ఆ స్క్రీనింగ్ ఎక్స్టెంట్ ఎంత ఉంది, దాన్ని బట్టి మనం ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? ఆ స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అదంతా కూడా మనం సెపరేట్ వీడియోలో, మీరు రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటే సెపరేట్ వీడియోలో చేస్తాను. ఓకే, సో ZEFF అంటే ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. అలాగే XA అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ A. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్కేల్స్ ఫర్ మెజరింగ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వ్యాలెన్సీ. ఫర్ మెటాలిక్ ఎలిమెంట్స్ number of valence electrons itself is a valency, and for non-metallic elements if you go for 8 minus valence electrons is a valency. Okay, across the period from left to right valency increases first. Okay, from 1A to 4th A group elements it will increase. Okay, again from 5th A group elements to 8th A group elements it decreases. That means generally valency అనేది పీరియాడిక్ ట్రెండ్ లాగా చూసే కన్నా మీరు మెటల్స్కి వ్యాలెన్సీ చెక్ చేసుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద వ్యాలెన్సీ, అండ్ నాన్ మెటల్స్కి వ్యాలెన్సీ చెక్ చేసుకుంటే 8 మైనస్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ చేసుకుంటే మీకు వ్యాలెన్సీ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో వ్యాలెన్సీ అనేది కూడా ఒక పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీనే, అది కూడా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు గ్రూప్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి గ్రూప్లో కూడా ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ వ్యాలెన్సీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ గ్రూప్. అంటే మీరు 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫర్ 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 1, ఫర్ 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 2, 3rd A గ్రూప్ 3, 4th A గ్రూప్ 4, 5th A గ్రూప్ వచ్చేసి 5th A గ్రూప్ నుంచి ఏమవుతుంది 8 మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? 5th A గ్రూప్ నుంచి ఏంటి వ్యాలెన్సీ? ఫర్ 5th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ 8 మైనస్ 5 అంటే వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 3, ఫర్ 6th A గ్రూప్ 8 మైనస్ 6 వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 2, ఫర్ 7th A గ్రూప్ 8 మైనస్ 7 అంటే వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 1, ఫర్ 8th A గ్రూప్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ 0. జీరో గ్రూప్ అని ఎందుకంటాం? బికాస్ దేర్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 0. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రెగ్యులారిటీ ఆర్ పీరియాడిక్ ట్రెండ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ వ్యాలెన్సీ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. సో 1A to 4A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి +1 to +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి కామన్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే 1A గ్రూప్కి +1, 2nd A గ్రూప్కి +2, 3rd A గ్రూప్కి +3, 4th A గ్రూప్కి +4. ఓకే, ఇవి కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. మీరు 3rd A గ్రూప్, 4th A గ్రూప్, 5th A గ్రూప్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే జనరల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ విత్ హయ్యర్ ఎలిమెంట్ విత్ హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ద ఎలిమెంట్ విత్ లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఒకే ఎలిమెంట్ రెండు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఎగ్జిబిట్ చేసినప్పుడు హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. ఇప్పుడు 3rd A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ చూసారనుకోండి, థాలియం కెన్ ఎగ్జిబిట్ +1 యాజ్ వెల్ యాజ్ +3, కానీ +1 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ +3. అలాగే 4th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో కూడా lead and tin both you can take. I wrote here only lead. Okay, tin and lead +2 ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి, +4 కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి, కానీ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ విచ్ ఈజ్ లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనమాట. అలాగే బిస్మత్ 5th A గ్రూప్లో బిస్మత్ వచ్చేసి +3, +5 రెండు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది, బట్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ +5 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఈ రీజన్ దీనికి రీజన్ ఏంటి అంటే దెర్ ఈస్ వన్ ఫినామినన్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ పూర్ షీల్డింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ద ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ దీస్ సబ్షెల్స్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్. లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మోర్ స్టేబుల్ ఉంటుందన్నమాట. హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు షీల్డింగ్ అనేది పూర్ షీల్డింగ్ ఉండడం వల్ల దే కెనాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్, దే కెనాట్ ఏబుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్ అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ఆ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేవు. సో అందుకని లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ మోర్ స్టేబుల్ అవుతుందన్నమాట. ఆ ఫినామినాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అలాగే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ని మీరు చూసుకున్నారనుకోండి, కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి +2. మ్యాంగనీస్ ఒకటి
+1 నుంచి +7 వరకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేయగలదు. మ్యాంగనీస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఎలిమెంట్ విచ్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. +1 నుంచి +7 వరకు కూడా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేయగలదు. ఓకే, అలాగే ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ని మీరు చూసుకున్నారనుకోండి, +2, +3, +4 ఇవి కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. ఓకే, ఇందులో కూడా +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది ల్యాంథనైడ్స్కి ఉంటుంది, +2, +4 అనేది యాక్టినైడ్స్కి ఉంటుంది. ఓకే, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా మనకి హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి +8 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై రుథీనియం, ఆస్మియం అండ్ జీనాన్. రుథీనియం ఆక్సైడ్ RuO4, ఆస్మియం ఆక్సైడ్ టెట్రాక్సైడ్ అనమాట OSO4, జీనాన్ టెట్రాక్సైడ్ XeO4. ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్స్లో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +8 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేవి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్. జనరలీ అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మెటాలిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్, నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. మనకు ఫస్ట్ జనరల్ ట్రెండ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ చూసారనుకోండి, మెటాలిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్ అండ్ నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. సో మెటాలిక్ నేచర్ తగ్గిపోయింది అంటే ఏమవుతుంది, బేసిక్ నేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ బేసిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్, అసిడిక్ నేచర్ విల్ ఇంక్రీజ్. అలాగే డౌన్ ద గ్రూప్ అయితే మనకు ఆపోజిట్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది, మెటాలిక్ నేచర్ డౌన్ ద గ్రూప్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే, బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అ మెటల్. So metallic nature increases down the group and non-metallic nature decreases. So from top to bottom, basic nature increases and acidic nature decreases. Okay, so bottom most elements అన్ని మెటల్స్ కావడం వల్ల వాటి ఆక్సైడ్స్ అన్నీ కూడా బేసిక్ ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు మరి మీరు లిథియం ఆక్సైడ్, సీజియం ఆక్సైడ్ రెండు కంపేర్ చేసుకొని చూసుకున్నారనుకోండి, సో లిథియం ఆక్సైడ్ ఈజ్ లెస్ బేసిక్, సీజియం ఆక్సైడ్ ఈజ్ మోర్ బేసిక్. అలాగే మీరు అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటూ చూస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, క్లోరిన్ ఆక్సైడ్ ClO2, ClO3 అట్లా ClO2, ClO3 అవన్నీ హైలీ ఎసిడిక్ ఉంటాయి. ఓకేనా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెస్ ఎసిడిక్ ఉంటుంది. అలా మీరు అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ డౌన్ ద గ్రూప్ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ అసిడిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్, డౌన్ ద గ్రూప్ బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ వైస్ వర్సా. ఓకే, సో ఇవి పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ అనమాట. సో మీరు ఇంకా జేఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అవి కావాలనుకుంటుంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ నా ఛానల్ని విజిట్ చేయండి, నా ఛానల్కి వచ్చి కామెంట్స్ పెట్టండి. సో అలాంగ్ విత్ దీస్ థియరిటికల్ వీడియోస్ ఐ వాంటెడ్ టు అప్లోడ్ more challenging questions of JEE and NEET also. Those who are really opting for JEE and NEET, మన ఆంధ్ర తెలంగాణ పిల్లలకి JEE, NEET, MSET ఏది కావాలో వచ్చినా ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏవి ఉన్నా కూడా మీరు నాకు ఒక కామెంట్ పెడితే నా ఛానల్కి వచ్చి విజిట్ చేసుకుని మీరు ప్రతిదీ నోట్స్ రాసుకుంటూ ప్రిపేర్ అయ్యి నేను సో అండ్ సో స్టూడెంట్ నండి, మీ ఛానల్ని నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాను అని మీరు నాకు కమెంట్ పెట్టి, ఓకే నాకు ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ కావాలి అని మీరు ఏమైనా రిక్వెస్ట్ పెడితే తప్పకుండా నేను ఆ వీడియోస్ అనేవి నేను ఇంకా ఫ్యూచర్లో ప్లాన్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, మోర్ అండ్ మోర్ జేఈ వీడియోస్, నీట్ వీడియోస్ పెట్టడానికి. ఓకే, సో యువర్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నీడెడ్ ఫర్ మీ. ఓకే, సో నా ఛానల్ని విజిట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫర్ మోర్ బెటర్ కంటెంట్ ప్లీజ్ keep commenting and ask for a request, then definitely I'll be at your service. Okay, thank you children. Please everything note down and learn. Okay, thanks for watching. Bye.